আসসালামু আলাইকুম, আমি রাশেদ শ্রাবণ শোকেস অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই শোতে আমরা তুলে ধরব অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কমিউনিটির গল্প। দর্শক, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি অস্ট্রেলিয়ার আইকনিক স্থান বিশ্ববিখ্যাত অপেরা হাউসের সামনে। সিডনি অপেরা হাউস শুধুমাত্র একটি ভবন নয়, এটি শিল্প, সংস্কৃতি ও বহুজাতিক সম্প্রদায়ের এক মিলন মেলা। সিডনি অপেরা হাউস স্থাপত্যের এক বিস্ময়, সংস্কৃতির এক অনন্য প্রতীক। সিডনি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে এক স্বপ্নের মতো গর্ব, যে স্থাপনাটি কেবল ইট, পাথর অথবা কংক্রিটের নয়, বরং শিল্প, সংস্কৃতি আর স্বতন্ত্র এক জীবন্ত প্রতীক। সাদা পালতোলা নৌকার মতো এই স্থাপনাটি শুধু অস্ট্রেলিয়ান নয়, বরং বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত ও বিখ্যাত স্থাপত্যগুলোর একটি। 1957 সালের এক আন্তর্জাতিক ডিজাইন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন ডেনমার্কের স্থপতি উজন। তারই কল্পনায় পরিণত হয় এক বাস্তব বিস্ময়, যা নির্মাণ শুরু হয় 1959 সালে এবং শেষ হয় 1973 সালে। মূল বাজেট ছিল $7 মিলিয়ন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খরচ হয় প্রায় $102 মিলিয়ন। দীর্ঘ সময় ও নানান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও এই প্রকল্প আজ স্থাপত্য ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সিডনি অপেরা হাউসে রয়েছে 6টি প্রধান পারফর্মিং ভেন্যু, যেখানে প্রতি বছর গড়ে 1800 থেকে 2000-এরও বেশি শো অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন সারা বিশ্বের শিল্পীরা, অপেরা, ব্যালে, থিয়েটার, ক্লাসিক্যাল, কনসার্ট কিংবা সমসাময়িক ব্যান্ড পারফরমেন্স। 2007 সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে এই স্থাপনাকে। এটি সর্বকনিষ্ঠ স্থাপনা যা এই স্বীকৃতি পায়, যা স্থাপত্য জগতে বিরল কৃতিত্ব। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে অপেরা হাউস শুধু একটি দর্শনীয় স্থান নয়, এটি একটি আনন্দ, গর্ব আর প্রিয়জনকে দেখানোর মতো একটি স্থান। অপেরা হাউস শুধু এক স্থাপত্যের নাম নয়, এটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন, শিল্পের জয়গান এবং বৈচিত্রিক আলিঙ্গনের এক অনন্য নিদর্শন। এটি আমাদের শেখায় সৃজনশীলতা কোনো সীমার মাঝে থেমে থাকতে পারে না। আজকের এই বিশেষ পর্বে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি অস্ট্রেলিয়ান এক ঝলক সংস্কৃতি, শিল্প, সিডনি বাংলাদেশিদের বৈশাখী মেলা, আর আমরা কথা বলবো একজন অস্ট্রেলিয়ান প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের সঙ্গে। Thank you, Minister, for organizing time for NTV, and it is really great honor for us. I would like to discuss about a few questions in terms of as a leader of representing one of the Sydney most diverse electoral, and how you see the multicultural community shaping future NSW. Thank you to NTV. I really appreciate you coming here to Wiley Park to share with the Australian Bangladesh community a wonderful New Year celebration. As we can see here, we've got a wonderful traditional band. With respect to my electorate, I'm very proud that I have over 100 different nationalities that I represent, and I represent a very large number of Australian Bengali community. My local schools I have, particularly in Campsie Public School, Lakemba Public School, Harcourt Public School, Hampden Public School. We have a very large number of young Australian Bangladeshi students, and I'm very proud to represent the Bangladeshi community. A very large, very entrepreneurial, and what I love about the community, it's about family. It has many values, particularly about investing in education. And as the Minister for Industrial Relations, I look after many thousands of people in the New South Wales Public Service. And I see many young Bengali Australians who are engineers, who are scientists, who work in medical research, who work in health, nursing, doctors, and I'm so very proud
Thank you. What are the key initiatives to support small business and community organization, particularly within Bangladeshi Australian community? So many of the Australian Bangladeshi community organisations are not for profit, so they can apply if they're not in my electorate and other electorates. They can go and have a meeting with their local state MP or federal MP, make a meeting, organise a meeting, and the MP will let you know of the different grants that are available. And I know that for many volunteer organisations, especially the Australian Bangladeshi community, where people have to work, they have caring responsibilities, family responsibilities, but I know that the dedication to the community is there. And so with those volunteers, important to go through the grants and to apply for those grants at different times of the year to ensure that there is funding that goes to the community. Thank you, Minister. Outside of politics, what is your hobby or interest? Like what you do in your off time? So I have family. I have 2 teenagers, so a mum of teenagers. My husband's a high school teacher, and I love walking, swimming, and yoga. So I found the love of yoga 7 years ago. I was diagnosed with breast cancer. And so I say to the women, make sure you're getting checked. Please go and get screened. Go onto the Breast Screen New South Wales and check where the breast screen bus will be. It's a free service if you're 40 and over. Please check. Now, I was diagnosed 7 years ago, and can I say the Australian Bangladeshi community, they prayed for me, and I am very, very fortunate every single day that I'm here, I'm alive, but more importantly that I'm here with the community. And, you know, for me, I don't take anything for granted. You know, that's why every single day, take advantage of it and, you know, give back, do what you can. But yeah, they're my hobbies. Thank you. Do you have any final message to our NTV audience? Because this event will be broadcasting together, Australia and Bangladesh. So your last message to our community and our NTV audience. I'm very proud. I'm one of the members of parliament, a state member of parliament that represents one of the largest Australian Bangladeshi community. The Australian Bangladeshi community have advanced Australia. The contribution of the Bangladeshi community is phenomenal, whether it's in commerce or trade or in education or business or in science or in law or in politics. We have a number of elected officials on local government that are doing the community proud. I am very, very proud, and to the people of Bangladesh, I'd like to come one day and visit, and I want to thank you because the people that have come to Australia have made Australia a better country. Thank you, Minister. Thanks for your time. Thank you so much. Really appreciate it. দর্শক, এখানে এসে নিজেকে গর্বিত মনে হয় যে আমরা এমন একটি দেশে আছি যেখানে শিল্প, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের এক সংমিশ্রণ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাণকেন্দ্র সিডনি আর সিডনির প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা ল্যাকেম্বায় ওয়ালি পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্প্রতি বৈশাখী মেলা। বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখকে ঘিরে হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশি মিলিত হয়েছে এই মেলায়, যেখানে ছিল সঙ্গীত, নাচ, ঐতিহ্যবাহী খাবার আর প্রাণের টান। এই যে মেলায় যে আসার যে এখানে তো কোয়াইট একটু ডিফিকাল্ট টাইম, বিশেষ করে যারা আমরা অস্ট্রেলিয়াতে থাকি, তো এত টাইম স্যাক্রিফাইস করে এই যে মেলাতে আসলেন, আপনার সাথে আপনার এই দেশের এই প্রজন্মের আপনার এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা আসছে তাদেরকে কিভাবে আপনারা মনে করেন যে আরো অ্যাট্রাকটিভ করা যায়? হ্যাঁ, আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম যারা এখানে ব্রন, ওদেরকে আমরা এখানে নিয়ে আসি ওদের শেখানোর জন্য, আমাদের দেশীয় কালচার, দেশীয় সংস্কৃতি এগুলো শেখানোর জন্যই মেনলি আমাদের এখানে আসা এবং আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখা। আমরা দেশকে অনেক ভালোবাসি, মিস করি, সেইতেই আসা আর কি। এবং টাইম ম্যানেজ করা তো অবশ্যই অনেক হার্ড। যেমন আমার কথা আমি বলতে পারি, আমাদেরকে 9টা-5টা জব শেষ করে বাসায় এসে দেন ফ্রেশ হয়ে এখানে আসছি। মেলায় এসে কি ভালো লাগছে আপনার কাছে? সবকিছুই, এত বাঙালি মানুষ একসঙ্গে হয়েছি, সবার সঙ্গে দেখা। আমাদের মানে মনে হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমরা মানে
অস্ট্রেলিয়াতে না, এই মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশে। এইখানে মনে হচ্ছে একটি প্রো বাংলাদেশ। অনেক বন্ধু-বান্ধব দেখা হয়, অনেকদিন পর একটা ছোটখাটো গ্যাদারিং এর মতো হয়। তো এই আর কি মনে হচ্ছে যে আমরা সেই টিএসসির মধ্যে আছি। রমনায় আছি। সেই পুরনো স্মৃতি মনে হচ্ছে যে প্রতি বছর ফিরে আসে। আর অর্গানাইজারদের আপনাদের কি কোনো ডিমান্ড আছে যে কিভাবে করলে আরো সুন্দর হয় মেলাগুলো? পার্কিং এর অবস্থা একটু যদি পার্কিং ফ্যাসিলিটিসটা একটু বাড়ানো যেত তাইলে মনে হয় ভালো হতো, বিকজ পিপল আর লুকিং ফর দ্য পার্কিংস এভরি টাইম। যখন ওরা আসে এটা খুব টাফ, মানে উইথ ফ্যামিলি আমরা প্রত্যেকবার এসে এরকম পার্কিং খুঁজতেছি, এটা খুব টাফ। আর এই অনুষ্ঠানটা বাংলাদেশ শো আপ করবে, আপনাদের ফ্যামিলিদেরকে কিছু বলতে চান এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে? শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। আর আমাদের এনটিভি দর্শকদেরকে? এনটিভি সব দর্শকদেরকে শুভ নববর্ষ। এই বৈশাখী মেলা শুধু খাবারের মধ্যেই আর গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক মিলন মেলা, ছিল প্রজন্মের সাথে প্রজন্মের এক সেতু বন্ধন। আমরা ট্রাই করেছি এবার বছরের প্রথম মেলাটা করার জন্য। প্রতি বছরই আমরা চেষ্টা করব যে প্রথম মেলাটা যাতে আমার হয়। এবারে আমরা ডিক্লারেশন দিব স্টেজে শেষের দিকে যে আবার আমাদের নেক্সট মেলাটা কবে। গত বছর কিন্তু আমরা সেম ডেটেই ডিক্লেয়ার দিয়েছি এবং সেম ডেটেই হলো আজকে। আমরা চেষ্টা করেছি সব বাঙালি কালচার, খাবার, ছোটো ছোটো বুটিকের ব্যবসায়ী যারা, তাদেরকে একসাথে একই জায়গায় আনার জন্য। এবং কোভিড-19 তো অনেক ব্যবসা বাণিজ্য লুজ করেছি, কাজের শো ছিল না। সো সেই পার্টটাকে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্য মতো যাতে একসাথে করতে পারি। আপনার কোনো মেসেজ আছে আমাদের এনটিভি দর্শকদের কাছে? আমাদের মেলাটা খুবই সুন্দর, আমরা চাই নিট অ্যান্ড ক্লিন একটা মেলা করতে। আমরা চাই সবাই আপনারা আসেন, আপনাদের আশাটা আমরা কাম্য এবং আমরা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই মেলা শুধু বিনোদনের জন্য নয়, এটি ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও আত্মপরিচয়কে স্মরণ করার এক অনন্য উপলক্ষ। ছোট বড় সবার অংশগ্রহণে ছিল চোখে পড়ার মতো। তো আপনার দোকানে প্রাইস কেমন? যে ক্লথ চেষ্টা করি রিজনেবল প্রাইস যতটা সম্ভব, ধরেন $40-30 থেকে শুরু করে মনে করেন যে 50 বা 100 পর্যন্ত আমার কাছে আছে। 100 পর্যন্ত? হ্যাঁ। তো এটা দেখা যাচ্ছে আপনার বিশেষ করে কোয়াইট রিজনেবল অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে। অফকোর্স রিজনেবল বাট ভেরি চ্যালেঞ্জিং। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার কেমন দর্শকদের সাড়া পাচ্ছেন আপনার এই বিজনেসে? সাড়া পাচ্ছি মোটামুটি। দেখা যায় যে এখানে মুখ চেনাটা বেশি কাজ করে আর কি, যার সাথে যার পরিচয় বা। আর আমার অ্যাকচুয়ালি অপরিচিত হিসাবে খারাপ না। আপনার কত বছর এই বিজনেস? না, আমি আসলে দেশে করতাম, দেশে আমার পেজ, এটা গৃহ আমার। তো এটা আমার শুরু হয়েছে 2020 সালে। এখন এখানে আমি অস্ট্রেলিয়াতে এসেছি 2023-তে। চলছে আর কি টুকটাক। আমি জাস্ট কয়েকটা মেলাতেই অংশ নিয়েছি। আর বাসাতেও এখনো ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয় নাই বা কোনো শোরুম আমার নাই। সিডনি বৈশাখী মেলা 2025 এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল স্থানীয় সংগঠন গাংচিল এবং বাংলাদেশ ওমেন কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অনারেবল জিহাদ্দীপ এমপি এবং বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশনের সদ্য নিযুক্ত মহামান্য হাইকমিশনার। প্রবাসে থেকেও আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের শিকড়, আমাদের সংস্কৃতি। বৈশাখী মেলার এই আয়োজন আমাদের সেই পরিচয় আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। মেলায় আসার সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা হয়। তো অনেক দিন পর হয়তো অনেকের সাথে দেখা হয় না, তাদের সাথে দেখা হয়ে যায়। আমরা মজার মজার খাবার খাই, আমাদের বাংলার সংস্কৃতি যে গানগুলো, সেই গানগুলো উপভোগ করতে পারি। তো সব মিলিয়ে মেলা প্রচণ্ড এনজয়। আজকে কি করছেন এখানে এসে? এখানে এসে প্রথমে স্টেজে গেলাম, অনুষ্ঠান একটু দেখলাম। এখন বন্ধুদের সাথে বেরিয়েছি, একটু খাওয়া দাওয়া করবো, একটু স্টল ঘুরবো। আমার অনেক স্টল হোল্ডাররা যারা আমার সাথে অনেক দিন ধরে কাজ করছে, তাদের সাথে একটু কথা বলবো। আমাদের মেলাগুলো আসলে অর্গানাইজারদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ একটা মেলা অর্গানাইজ করা কিন্তু এত সহজ না, তাদেরকে আসলে অনেক কষ্ট করতে হয়। তো আমাদের মানে এখন সময়ের সাথে সাথে আমাদের অনেক অর্গানাইজার এসেছে। আগে যেমন অনেক কম মেলা হতো, তো এখন কিন্তু সারা বছর আমাদের কোনো না কোনো একটা অনুষ্ঠান থাকেই, উৎসব মুখর থাকে সিডনি।
তো অর্গানাইজাররা যখন অর্গানাইজ করে তখন আসলে তো বন্ডিং তৈরি হয়, যারা স্টলে যারা বিজনেস করতে আসছে, নতুন যারা বিজনেস করতে আসছে তাদের জন্য আমি বলবো যে অবশ্যই এটা খুবই ইফেক্টফুল, যে তাদের নিজেদের প্রচার এবং তাদের বিজনেসটা সামনে এগিয়ে নিতে এই মেলাগুলো আসলে খুবই খুবই হেল্পফুল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। দর্শক, আলো, সঙ্গীত এবং চমৎকার জগতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাশেদ শ্রাবণ। আলো, সৃজনশীলতা আর কল্পনার এক অদ্ভুত মিশেল। জ্বলে উঠে সিডনি শহর, আলোকিত হয়ে ওঠে হারবার ব্রিজ থেকে শুরু করে অপেরা হাউস। পুরো শহর যেন পরিণত হয় এক বিশাল ক্যানভাসে। চারপাশে হাজার মানুষের ভিড়, আর রাতের আকাশ যেন আলো আর কল্পনার এক বিস্ময়কর গল্প বলে যাচ্ছে। দর্শক, এই যেন শহর নয়, এক স্বপ্নের মঞ্চ যেখানে আলোই কথা বলে। সিডনি ভিভেড শুধু একটি আলোর উৎসব নয়, এটি একটি গভীর শিল্প, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির মিলন মেলা। প্রতি বছর মে ও জুন মাসে প্রায় 23 দিন ব্যাপী সিডনি শহরের প্রধান স্থানগুলো আলোকসজ্জা, মিউজিক, আইডিয়া এবং ইনোভেশনের রঙে রাঙিয়ে তোলা হয় এই আন্তর্জাতিক উৎসব। আলোর ঝলকানিতে সাজানো হয়েছে সিডনির অপেরা হাউস, হারবার ব্রিজ, তারঙ্গ, ডার্লিং হারবার, সার্কুলার কি এবং দ্য রক্স। দর্শক, সিডনির ডার্লিং হারবার, অপেরা হাউস কিংবা হারবার ব্রিজ, যে প্রান্তে থাকুন না কেন, মিলবে নতুন এক অভিজ্ঞতা। বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, সবার জন্য রয়েছে কিছু না কিছু। বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারগুলো প্রতি বছরই অংশ নেন এই উৎসবে, যেন এক ফ্যামিলি নাইট আউটের অনুভূতি নিয়ে। এই উৎসব শুধু চোখের জন্য নয়, এটি এক মনোজগতের জন্য। আলো যেমন শহরকে জাগিয়ে তোলে, তেমনি এটি মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায় ভবিষ্যতের শিল্প, প্রযুক্তি আর সংস্কৃতি নিয়ে। রাত যত গভীর হয়, সিডনির আলো ততটাই জেগে ওঠে রঙিন আলো এবং কল্পনায়। এমন অসাধারণ আয়োজন, এমন দৃশ্যপট হয়তো ছবি বা ভিডিওতে ধরা যায়, কিন্তু একে পুরোপুরি অনুভব করতে হলে আপনাকে নিজ চোখে দেখতে হবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল শোকেস অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পর্ব। দেখা হবে শোকেস অস্ট্রেলিয়ার পরবর্তী পর্বে।